गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौकर मोटर ऑफिसर गाइस। तो मेरा नाम है दर्शित कोठारी और मैं आप लोगों का स्वागत है दिल से करता हूँ गाइस। तो ये पूरी गाड़ी बन चुकी है और कस्टमर रिव्यू हम लोग सभी कस्टमरों के साथ लेते हैं, तो चलिए इनके साथ भी लेते हैं। ये केरला से आए हुए हैं, तो गाइस देखो ये क्या कहना चाहते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा टीम वर्क है वो कैसी तरह करते हैं। तो सर आप बताइए कि कैसा पूरा काम आपको लगा। मेरा नाम रंजन, मैं केरला आलपुरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सबसे बड़ा व्हीकल मॉडिफिकेशन वर्कशॉप है, स्पेशली इको वन का वर्कशॉप है नवकार मोटर्स, गुजरात वडोदरा में स्थित करता। मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शित कोठारी सर एक यंग बिजनेसमैन है, बहुत मेहनती एंड कस्टमर प्लीजिंग है उनका रिसेप्शनिस्ट कीर्ति मैडम, स्पेशल कस्टमर प्लीजिंग मैन हर्षित कोठारी, लाइनिंग वर्कर नीलेश जी, सीएनजी ऑल्टरेटर मजीद, इलेक्ट्रिक वर्कर मोहम्मद आबिद, इरफान, साहिल, मैकेनिकल वर्कर अल्फाज, रेडियम एंड रूफ डिजाइनर देवेश नायडू, सोफा फिटर फैसान। सब कस्टमर प्लेसिंग है, बढ़िया तरह काम करता है। उन्होंने हमारा इको को एक सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन वर्क करता है। धन्यवाद नवकार मोटर्स, धन्यवाद ओनर रमेश जी, धन्यवाद मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शित कोठारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर आप बताइए कि आपको केरला से कौन सी डेट को निकले थे वहाँ से? 3/9/2022 स्टार्ट आवर जर्नी। इधर आया 5/9/22। और आपका फ्यूल कितना गया? वन साइड 10,000 वन साइड, 10,000 रुपीज का फ्यूल, 3,000 का टोल तारीख, 3,000 होटल रास्ते के बिल और रास्ते का बिल। ओके। इधर से 6,000 होटल का रहने के बिल। ओके। तो सर ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो आपको कैसा लगा? वर्क बहुत बढ़िया है, अच्छी वर्क है, बहुत खुशियाँ रिकमेंड करेंगे। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि केरला से जो बंदे आए हुए हैं वो पूरा वर्क उन्होंने यूट्यूब पे दिखाया हुआ था हमारा, और उन्होंने एडवांस भी हमको दिया हुआ था कि पूरा जो वर्क है वो आप रेडी करके रखो। बट आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा कि कैसी तरह पूरा वर्क हुआ है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई और कितनी तरीके से हम लोगों ने उसको सॉल्व भी किया, और फाइनली ये गाड़ी खत्म हो चुकी है और ये अभी केरला जाने के लिए रेडी है। और गाइज थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। और इनके साथ भी 4 लोग आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे से बंदे हैं वो लोग भी, और बहुत ही प्रॉपर तरीके आंसर भी दे रहे हैं वो लोग, और हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बंदे आए हुए हैं वो केरला से आए हुए हैं, और यहाँ उनको हिंदी प्रॉपरली आती नहीं है। तो जहाँ पे वो रहते हैं केरला में, तो उनकी लैंग्वेज में ये कुछ बताना चाहेंगे कि इनको ये काम कैसा लगा। तो सर मलयालम में कुछ बताना चाहो? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വിശേഷിച്ച് കേരളത്തില് മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ വാഹനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അനവധിയുണ്ട്. ക്യാമ്പർ വാനാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അത്തരത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ് നവ്കാർ മോട്ടോഴ്സ്. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 12,000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു. അതുപോലെ 10,000 രൂപയുടെ ഫ്യൂവല് വേണ്ടി വന്നു, 3,000 രൂപയുടെ ടോൾ ടാക്സ് വേണ്ടി വന്നു. വഴിയിൽ ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി ആയിരുന്നു. ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം കർണാടകത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം മുംബൈയിലും മുറി ഹോട്ടലെടുത്തു. അതിന് നമുക്കൊരു 3,000 രൂപ ചെലവായി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് 4 ദിവസം തങ്ങേണ്ടി വന്നു, ഓൾട്ടറേഷൻ വർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനും ഒരു 5,000 രൂപ ചെലവായി. അങ്ങനെ വലിയൊരു തുകയൊക്കെ ചെലവായി എങ്കിലും ഇവരുടെ മുഴുവൻ വർക്കുകളും വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ. വിശേഷിച്ച് ഇതിന്റെ വളരെ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
ദർശിത് കോത്താരി സാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോർഡിനേഷൻ വർക്ക് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്ര ചെറുപ്പമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മഹാനവമി വിജയദശമിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയൊരു വലിയ ഹൈടെക് വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടി അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിന്റെ പണികൾ വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനി നൗകാർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ നൗകാർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റാഫാണ്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും വളരെയധികം നമ്മളോടുള്ള കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അവരുടെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, കീർത്തി മാഡം, വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദർശിത് കോത്താരി സാറിന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള ഹർഷിത് കോത്താരി, അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം ഫ്ലുവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ സഹായമാണ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ മറ്റു വർക്കുകൾ, ലൈനിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന നീലേഷ് ജി ആവട്ടെ, CNG ഓൾട്ടറേഷൻ മജീദ്, ഇലക്ട്രിക് വർക്കർ മുഹമ്മദ് ആബിദ്, ഇർഫാൻ, സാഹില്, മെക്കാനിക്കൽ വർക്കർ അൽഫാജ്, റേഡിയം ആൻഡ് റൂഫ് ഡിസൈനർ ദേവേഷ് നായിഡു, സോഫ ഫിറ്റർ ഫൈസാൻ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ ആ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്കിൽഡ് ആണ്. അവരെല്ലാം നല്ല സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തില് ഒരു കസ്റ്റമറിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവര് പ്രത്യേകം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നൗകാർ മോട്ടോഴ്സിനും അതിന്റെ MD ദർശിത് കോത്താരി സാറിനും ഇതിന്റെ ഓണർ രമേഷ് ജി, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. എന്റെ ഈക്കോയുടെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വരിക എനിക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അതിനെന്നെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് എന്റെ ചിറ്റയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ് ഹരി ഷിപ്പില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു ബോഡി ബിൽഡറാണ്, വാഹനങ്ങളുടെ ബോഡി ബിൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രതീഷ് ജി. അദ്ദേഹവും ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നു. ഇവരുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരു രാത്രി പോലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഫുൾ ടൈം ജേണി ആയിരുന്നു. അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ, എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി ചെറുപ്പക്കാരായതുകൊണ്ട്, കോളേജ് ഗോയിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല 100-120 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഇവർ ഓടിച്ചത്. ഇവരുടെ വലിയൊരു സഹായമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഇത് ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ വന്ന ഹരിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും പ്രതീക്ഷിക്കും കൂടി ഞാൻ വലിയൊരു നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.